Next example, consider the equation y double dash plus y equal to b of x, where b is continuous function, where b is continuous function, on this interval 1 to infinity, satisfying integration 1 to infinity mod of b of t dt is bounded. Show that a particular solution psi p is given by a particular solution psi p is given by psi p is equal to 1 to x sin x minus t b of t dt. So read this problem. This is the second order differential equation whose right hand side is, it is a non-homogeneous differential equation, and it is given that the right hand side function b of x is continuous on this interval 1 to infinity, and it is bounded on that interval. Its integral is bounded on that. Then we want to show that the particular solution of this differential equation is given by this formula. If you have this type of integral, then you can create this problem as a formula for this. So first thing, we need to find two independent solutions of homogeneous differential equation y double dash plus y equal to 0, and with the auxiliary equation we can find it. So I write the homogeneous equation. The homogeneous equation is y double dash plus y equal to 0. So its characteristic equation will be given by r square plus 1 equal to 0. That means we have these two roots. So what is phi 1 and phi 2? Can anyone tell me who is phi 1 and who is phi 2? How these solutions, independent solutions, can be found by using this? काय असेल याचं सांगा अनम्यूट करून. जर कॉम्प्लेक्स, प्युअरली कॉम्प्लेक्स नंबर असता तर आपल्याला माहिती आहे आता याचा रिअल पार्ट 0 आहे. e टू द पॉवर r1, आपण काय करतो, e टू द पॉवर r1 cos of bx प्लस a प्लस ib फॉर्म मध्ये असेल तर e टू द पॉवर ax c1 cos bx plus c2 sin bx, and a is 0 here. So cos of x is one function and other is sin x. So these two are independent solution of this homogeneous differential equations. So how the particular integral is calculated for that? So psi p x is computed for it. It is u1 is function of x multiplied by phi 1 of x plus u2 function of x multiplied by phi 2 of x. And this u1 u2 are found by using following conditions. What are that conditions? Phi 1 u1 dash plus phi 2 u2 dash is equal to 0, and phi 1 dash u1 dash plus phi 2 dash u2 dash is equal to b. We have to solve this for u1 and u2. First u1 dash and u2 dash. How u1 and u2 are calculated, that we'll see in the next step. So I calculate the Wronskian of phi 1 phi 2 first. That is, determinant of phi 1 is cos x and phi 2 is sin x. So derivative of cos x is minus sin x, and derivative of cos x is sin x is cos x. So this becomes, Wronskian becomes cos square x plus sin square x, that is 1. So Wronskian of 1. So first column is replaced. First column is replaced by 0, 1, and second column as it is, sin x cos x. So this Wronskian 1 is minus sin x, keep in mind this, and Wronskian 2 is
This is another step. You have to write 0, 1 in second place, and first column of Wronskian as it is, cos x minus sin x. So it becomes cos of x. So W1, W2 are needed to calculate it first. Then you know the formula for U1 dash. What is the formula for U1 dash? Formula for U1 dash is Wronskian 1 of phi 1, phi 2 into B of x, बराबर है ना, into B of x divided by the Wronskian of phi 1, phi 2 of x. So what is Wronskian 1? Wronskian 1 is minus sin x, B of x is as it is, divided by 8. So U1 dash is this, minus sin x bx. So from this I can write U1x I can write. So integration, okay, the region of integral is 1 to infinity. So I write here 1 to x. 1 to x, integrate with respect to x, or better, what you do, write sin t b of t dt. When you integrate with respect to, put the limit of that. याला इंटिग्रेशन करायचं आपल्याला, तर इथं फक्त विथ रिस्पेक्ट टू टी लिहिलंय मी, बाकी काय नाही, फंक्शन ऑफ एक्सच आहे तो. हा झाला u1x minus 1 to x sin t b of t dt. Keep this u1x in mind for the next step. 1 to t b of t sin t dt. This u1 is computed. Similarly, compute u2. So I write formula for u2 dash. Formula for u2 dash is Wronskian of second Wronskian into b of x divided by the whole Wronskian. So you get it as second Wronskian किती आलता आपला, cos x. So cos x into b of x divided by 1. So what is u2? Integration 1 to x cos of t b of t dt. This is u2. So how psi p is written? Psi p is written like this. Psi p is phi 1. Phi 1 is cos x 1 to x cos of t b of t dt minus phi 2, phi minus because that u2 has minus sign. Okay, later on we can write this. It is sin x multiplied by minus integration 1 to x sin t b of t dt. Okay, I'll write in the next step psi p of x. So psi p of x is psi p of x is what was that, cos x. आता हे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करतोय, cos x हा इंडिपेंडंट ऑफ टी आहे, त्यामुळे cos x मध्ये घेऊ शकतो आपण. इथं cos x इथे ठेवा, काही इकडे ठेवा. इंटिग्रेशन 1 to x टोटल करून मी पुढची टर्म कंबाईन करतो या ठिकाणी. इंटिग्रेशन 1 to x मी लिहितोय cos of x. आपला u1 बहुतेक चुकीचं लिहिलं त्या ठिकाणी मी, इथं u1 लिहायचं होतं आपल्याला, सॉरी, या ठिकाणी u1 लिहायचं होतं आणि या ठिकाणी u2 लिहायचं आहे. This is phi 1 u1 you are writing. So u1 is minus sin t is there, and here cos t. So write according to that. So cos minus of cos x into sin x, हे मायनस टर्म नंतर लिहितो मी, ही टर्म आधी लिहितो. sin x cos t b of t कॉमन आहे या ठिकाणी. The b of t can be taken common. Okay, so what I write, sin x cos of t minus cos of x sin t, and b of t is common, and you are integrating with respect to t. So what is it? This is formula for sin x minus t. Sin x minus t b of t dt. So particular integral is given by this. त्याच्यात आणखी एक बी पार्ट आहे, त्या बी पार्ट मध्ये ती कंडिशन वापरलेली आहे की हे सोल्युशन्स बाउंडेड दाखवण्यासाठी. आता साइन आणि कॉस बाउंडेड असल्यामुळे हा साय पी बाउंडेड दाखवायचा होतो पुढच्या पार्टमध्ये.
साइन इज ऑलवेज बाउंडेड आणि म्हणजे लेस दॅन इक्वल टू 1 लिहू शकतो साइनला आपण. आणि हा इंटिग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी बी ऑफ टी तुम्हाला बाउंडेड दिला आहे, म्हणून हा फंक्शन काय त्या ठिकाणी बाउंडेड येतो. सेकंड पार्टमध्ये पर्टिक्युलर सोल्युशन बाउंडेड राहील. त्या कंडिशनसाठी तुम्हाला दिलं होतं इंटिग्रल 1 टू इन्फिनिटी मॉड बी ऑफ टी डी टी इज लेस दॅन इन्फिनिटी, म्हणजे तो फायनाईट म्हणजे बाउंडेड असतात, चालतं घेऊ शकतो आपण. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ non-homogeneous differential equation with variable coefficient. Then later we have homogeneous equations with analytic coefficient and the Legendre polynomial that we discussed little bit in the last lecture. Okay, today we will have homogeneous equations with analytic coefficients. Homogeneous equations with analytic coefficients. You can mark your attendance. The analytic coefficients, I have to write definition. If g is a function defined on interval I, if g is a function defined on an interval I containing a point x naught, containing point x naught, we say that g is analytic at x naught. G is analytic at x naught if हा analytic complete different आहे तुमच्या कॉम्प्लेक्स पेक्षा. If हा जी तुम्हाला एक्सपांड करता येतो पॉवर सिरीज मध्ये आणि त्याचं रेडियस पॉवर सिरीजचं रेडियस ऑफ कॉन्व्हर्जन्स हे पॉझिटिव्ह असतं. दिस इज एक्सपांडेड इफ जी कॅन बी एक्सपांडेड if G can be expanded in a power series about x naught. Keep in mind this definition of analytic function analytic. एखादं फंक्शन एखाद्या इंटरवलवरती ज्याच्यामध्ये x naught हा पॉईंट असतो, त्या x naught च्या पॉईंट भोवती तो पॉवर सिरीज मध्ये लिहिता येतो, त्याला अनालिटिक म्हणतो आपण. आणि त्याची रेडियस ऑफ कॉन्व्हर्जन्स ही पॉझिटिव्ह असते, which has positive radius of convergence. Radius of convergence you know from advanced calculus paper. It has positive radius of convergence once you हा जी फंक्शन जो आहे तो I या इंटरवलती डिफाईन केलेला आहे. त्या I इंटरवलमध्ये x नॉट पॉईंट आहे, त्या जीला अनालिटिक ॲट x नॉट केव्हा म्हणायचं, तर जीला पॉवर सिरीजमध्ये एक्सपान्स करता येत असेल. मग आता दॅट इज मी या ठिकाणी लिहितो पुढे हाऊ दिस जी कॅन बी रिटर्न. दिस जी कॅन बी रिटर्न ॲज series infinite series द्यायची तुम्हाला, कॉन्स्टंट x मायनस एक्स नॉट अबाउट एक्स नॉट हा या गोष्टीचा अर्थ. थोडक्यात सी नॉट एक्स मायनस एक्स नॉट प्लस C1 एक्स मायनस एक्स नॉट raised to 1 plus C2 x minus x naught square and so on. This is infinite series. This infinite series, it is about point x naught you are writing. It has to be convergent. And what is the radius of convergence? What is the radius of convergence? It should be positive. This C1, C2, Ck all are constants. This series converges for this. This R naught is some positive number that can be correlated to your radius of convergence. And one thing is that you should compute, you should able to compute g dash x, g double dash x, all the derivatives. Okay, so that we can assume that the series solutions and we can put that series solution in the given differential equations. So in these sections, whatever differential equations will be taking, they will be analytic. So analytic coefficient असतील तर त्याचं सोल्युशन या g of x प्रमाणे राहील असं त्या ठिकाणी आपल्याला म्हणता येईल. Okay, let us illustrate this by example.
y double dash minus xy equal to 0. And we need to solve it by analytic method. We need to solve it by analytic method. The coefficients of this L of y has to be analytic. All the coefficients has to be analytic. And once they are algebraic function, algebraic म्हणजे in terms of x असतील तर कंपल्सरी ते काय राहतात, analytic राहतात. So in this differential equation, what is a1x? Okay, I'll write differential equation again. Y double dash minus 0 times y dash, you have to write, okay, plus 0 times y dash minus xy equal to 0, all the coefficients. So a1x is 0. So this has to be analytic because its series solution consists of only 0. And a2x is minus x. a2x is minus x. आता ज्यावेळेस x आणि powers of x किंवा 0 असतील किंवा कॉन्स्टंट असतील त्यावेळेस कंपल्सरी ते फंक्शनचे analytic असतील. a1x and a2x are analytic at x naught. Okay, x naught point we have to consider it. X naught, you can take it as 0 also here. Anyway, okay, x naught I will call it as 0. Now we have to assume the solutions. We have to assume the series solutions phi of x. So c naught x minus x naught of x naught 0 घेतलेला मी, c naught plus c1x plus c2x square plus c3x cube हे सोल्युशन आहे त्याचं अजून करतो आपल्याला. आणि हे c naught c1 c2 c3 आपल्याला काय करायचे या ठिकाणी कॉम्प्युट करायचे. तर आता ह्या सिरीजचा आपण फाय डॅश वगैरे काढू शकतो इझिली. फाय डॅश काय येईल याचा, सी नॉटचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येईल, c1 एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह c1 येईल, 2c2 x येईल, 3c3 x स्क्वेअर येईल अँड सो ऑन. आता डबल ऑर्डर पर्यंत डबल डेरिव्हेटिव्ह काढून घेणार आपण इथं. तर फाय डबल डॅश या ठिकाणी येतो. ओके, c1चा डेरिव्हेटिव्ह 0, 2c2 एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1, 6c3 x, आणखी एखादी टर्म लिहूयात आपण वाटल्यास 4 into 3c4 into x स्क्वेअर अँड सो ऑन. इथं टर्म लिहावं लागले असतं आपल्याला. म्हणजे तिथे टर्म काय लिहू मी आता, इथली पुढची टर्म असेल c4 x raised to 4. सो 4 c4 x क्यूब, त्याप्रमाणे ही टर्म आहे. ओके, सो फाय डबल डॅश आणि फाय डॅश हे कॉम्प्युट केले. आता दिलेल्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये ठेवायचं, म्हणजे काय, एल ऑफ फाय इक्वल टू 0 लिहायचं. तर फाय डबल डॅश हा काय होता किंवा वरच्या मागच्या ठिकाणीच आपण कॉम्प्युट करूया त्याला. फाय डबल डॅशचं कोएफिशियंट काय 1 आहे. फाय डॅश एक्सचं कोएफिशियंट कोण आहे, फाय डॅश एक्सचं कोएफिशियंट आहे मायनस एक्स. मायनस एक्सने मल्टिप्लाय करू आपण याला आणि त्या ठिकाणी ठेवून आपण हे करू त्याला मायनस एक्स. वी आर गोइंग टू मल्टिप्लाय बाय मायनस एक्स. सो आय एम रायटिंग दिस ॲज एल ऑफ फाय ऑफ एक्स, म्हणजेच काय, फाय डबल डॅश एक्स आता कॅल्क्युलेट करायला लिहायचा आणि फाय डॅश एक्सला नाही, फाय डॅश एक्सला नाही, फाय ऑफ एक्सला मल्टिप्लाय करायचा. फाय डॅश एक्स नाही त्या ठिकाणी, त्याचं कोएफिशियंट 0 आहे, हा 0 येतो. आता एक्स फाय ऑफ एक्स, आता हे फाय डबल डॅश एक्स आपण समेशन फॉर्ममध्ये लिहू शकतो त्याला आपण. फाय डबल डॅश काय होता, 2c2 प्लस 3 into 2 डेरिव्हेटिव्ह काढल्यानंतर 3 into 2 c3x प्लस 4 into 3 c4x क्यूब अँड सो ऑन. याला एक समेशन नोटेशन द्यायचं आपल्याला. Let's write this as summation notation. So how to write k from 0 to infinity like that. What is summation notation? आता दोन नंबर लगेच येतात पहा या ठिकाणी, 3 आणि 2. म्हणजे पुढचा नंबर आहे k प्लस 2, इथे 2 घेतलेला आहे, आणि एक नंबर आहे k प्लस 1. हे सबस्टिट्यूट केल्यानंतर तेच येते की नाही पहा. आणि आय एम रायटिंग हिअर ck प्लस 2. आता k इक्वल टू 0 घेतलं तर c2 पासून चालू होतं. या लॉजिकचा अर्थ आपण करतोय. k इक्वल टू 0 ठेवलं तर c2 पासून चालू होते. k ची किंमत 0 ठेवली तर इथं 1 आणि 2 याप्रमाणे बरोबर येते. x चा पॉवर काय लिहू सांगा मला या ठिकाणी. x चा पॉवर बरोबर, आता k इक्वल टू 0 असेल तर x चा पॉवर 0 आहे.
के इक्वल टू 1 असेल तर एक्सचा पॉवर 1 आहे म्हणजे एक्सचा पॉवर काय येईल ॲज इट इज के. सो दिस इज 5 डबल डॅश. आणि व्हॉट इज एक्स इंटू 5 मायनस साईन नंतर लोक आपण त्याला एक्स इंटू 5 काय येईल सी नॉट एक्स, एक्सने मल्टिप्लाय केलं 5 ऑफ एक्सला C1 एक्स स्क्वेअर प्लस C2 एक्स क्यूब प्लस C3 एक्स रेस टू 4 अँड सो ऑन. तर समेशन फॉर्ममध्ये हा काय असेल के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मुद्दाम 1 टू इन्फिनिटी घेतो या ठिकाणी, म्हणजे तुम्हाला 0 यायचं असेल तर सी के मायनस 1 यावं आणि एक्स टू द पॉवर के. एक्स टू द पॉवर के हे कॉमन ठेवण्यासाठी केलं आपण. एक्स टू द पॉवर के कॉमन ठेवण्यासाठी तुम्ही सिरीज ही तुम्ही 0 टू इन्फिनिटी लिहिला असेल चाललं असतं, मग इथल्या टर्म्स बदलल्या असतं. त्याप्रमाणे हे जसं कॉमन येईल ते पाहिजे आपल्याला, जेणेकरून एक्स रेस टू के आपण त्या ठिकाणी कॉमन घेऊ शकतो. ठीक आहे, मी आता या ठिकाणी एक्स फाय आणि 5 डॅश हे कॅल्क्युलेट केले, मला ते या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचे इथे आणि इथे. हा मायनस साईन आहे मध्ये. थोडक्यात काय ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन करायचं मला. आय एम गोइंग टू सबट्रॅक्ट दिस टू. So L of phi equal to summation k from 0 to infinity k plus 2 k plus 1 c k plus 2 x to the power k, हा 5 डबल डॅश आहे, मायनस समेशन k from 1 to infinity c k minus 1 x to the power k. आता इथे एक आपल्याला इथं k इक्वल टू 1 करण्यासाठी आपल्याला k ची किंमत 0 ठेवावी लागेल. k ची किंमत 0 ठेवल्यावर काय येईल 2c2 x to the power 0 प्लस समेशन k फ्रॉम म्यूट करा आवाज. बिराजदार विशाल टू C2 या ठिकाणी एक फक्त k इक्वल टू 0चं एक्सप्रेशन बाजूला केलं, k इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी k इक्वल टू इन्फिनिटी कॉमन केलं या ठिकाणी. k प्लस 2 अँड k प्लस 1 त्याचा कोएफिशियंट ck प्लस 2 आहे आणि इकडे मायनस ck मायनस 1 कॉमन आहे एक्स टू द पॉवर k अँड दिस इज इक्वल टू 0. आता कंपॅरिझन हे 0 इकडे 0 सिरीज आहे, तर म्हणजे तुम्ही कंपॅरिझन केलं हे L ऑफ फाय इक्वल टू 0 आपण म्हटलेलं आहे. सोल्युशन समजून करतोय आपण. तर हा 2c2 त्या ठिकाणी 0 येईल, 2c2 त्या ठिकाणी 0 येईल म्हणजे c2 इक्वल टू 0 होते. हा कोएफिशियंट सुद्धा इक्वल टू 0 येईल, कारण इकडे काय 0ची सिरीज आहे. 0 इंटू एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वेअर 0 इंटू एक्स स्क्वेअर कम्पेअर केलं तर आपल्याला त्या टर्म्स येतील. ऑन कंपॅरिझन आय एम गोइंग टू राईट ऑल द एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट पेज. सो 2c2 हा 0 आहे, k प्लस 2 k प्लस 1 ck प्लस 2 मायनस ck मायनस 1 इक्वल टू 0 आणि k ची किंमत आपल्याला 1 2 3 याप्रमाणे घ्यायची आहे. आता इन्फायनाइट सेट ऑफ इक्वेशन रिडक्शन फॉर्म्युला मिळेल आपल्याला. मी या ठिकाणी k इक्वल टू 1 ठेवलं तर काय होते पहा, जस्ट पुट k इक्वल टू 1 हिअर. सो 2 प्लस 1 3 3 इंटू 2 c3 c0 इक्वल टू 0. तर या ठिकाणी आपल्याला c0 ची किंमत मिळते. c0 काय मिळाला किंवा c3 ची किंमत आपण कोणतीही किंमत देऊ शकतो. ओके, c3 ची किंमत देऊ आपण. c3 ची किंमत आपल्याला काय मिळाली c0 अपॉन 3 इंटू 2. c3 ची किंमत आपल्याला ओके दिस इज c3. We get c3 from here. Now put k equal to 2. लॉजिकली सगळे व्हॅल्यू लिहायचे आपल्याला या ठिकाणी. k इक्वल टू 2 ठेवलं तर 4 मल्टिप्लाय बाय 3 इंटू c4 इज इक्वल टू c1 मायनस c1 ॲक्च्युली. k इक्वल टू 2 ठेवलं हा मायनस c1 इन इक्वल टू 0 म्हणजे 4 मल्टिप्लाय बाय 3 c4 इक्वल टू c1. सो c4 इज c1 अपॉन 4 इंटू 3. असंच आपण करत गेलो तर c5 मी डायरेक्ट लिहितो या ठिकाणी. c5 मिळतो c2 अपॉन 5 इंटू 4 बट c2 इज 0 वरती काढलं आपण. c6 पाहिलं तर c3 अपॉन 6 मल्टिप्लाय बाय 5. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ c3? व्हॅल्यू ऑफ c3 वरच्या प्रमाणे रिडक्शन फॉर्म्युला 6 इंटू 5 ॲज इट इज आणि c3 हा आहे c0 अपॉन 4 इंटू 2. असंच पुढचं टर्म काय येईल c7. 1 2 3 4 5 0 पासून आपण काढतोय सर्वांचा, तर तो येईल c4 अपॉन 7 मल्टिप्लाय बाय 6. c4 ची किंमत आपण मागच्या पेजवर काढलेली आहे. ही किंमत आहे c1 अपॉन 4 इंटू 3. 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3
अँड इट कॅन बी इंडक्शन. इंडक्टिव्हली आपण जर जनरल फॉर्म्युला लिहायचा प्रयत्न केला, तुम्ही लॉजिकल लावलं या ठिकाणी, आता पहा इथं न्युमरेटर C0, इथं C1 आहे आणि जे C5 टर्म्स आहेत म्हणजे 3m+2 फॉर्मच्या टर्म्स आहेत त्या ठिकाणी 0 येतं. सो इंडक्शन आपण या ठिकाणी लावलं तर मी डायरेक्ट या ठिकाणी किमती लिहितो. C3 टाइम्स m हा काय येणार आहे, C0 अपॉन येईल. C0 अपॉन काय येईल, 2, 3, 5, 6, 8, 9. सुरुवातीचे काही टर्म्स लिहा फक्त, अँड सो ऑन 3m - 1 3m. हे आपण त्या ठिकाणी लॉजिक लावू शकतो. C3m+1 हा आहे C1 अपॉन, इथं आता m ची किमती तुम्ही 1, 2, 3 याप्रमाणे घेऊ शकता काय पण. 3 × 4 × 6 × 7 × 9 and so on 3m -1. ओके, मी वरच लिहिले पुन्हा. 3, 4, 6, 7, 9, 10 या टर्म्स येतात आणि 3m -1 आहे, 3m+1 येते. या ठिकाणी m च्या किमती ठेवल्या तर आपल्या लक्षात येईल त्या. आणि नेक्स्ट C3m+2 डिव्हिजन अल्गोरिथम वापरला आपण 3 साठी. तर प्रत्येक नंबर हा 3च्या पटीत असेल, 3च्या पटीत अधिक 1 असेल आणि 3च्या पटीत अधिक 2 असेल. या फॉर्मॅटमध्ये ते नंबर असतील. तर हा 0 येतो या ठिकाणी, कारण 0 आपण लिहितोय आपण या ठिकाणी. तर दिस इज 0. सो व्हॉट इज युअर फाय या ठिकाणी काय येईल आता, समेशन CIx⁴k फ्रॉम 0 to infinity. या ठिकाणी पुट करायची किमती आपल्याला. C0 3 टर्म्स आल्यात या ठिकाणी. या ठिकाणी 3 टर्म्स आल्या. एकाचा कोएफिशियंट हा आहे आणि त्याचा x चा पॉवर हा राहील, आणि दुसऱ्याचा कोएफिशियंट हा आहे, त्याचा x चा पॉवर काय राहील, हा राहील. आणि तिसरी टर्म जी 0 आहे त्यामुळे ती टर्म त्या ठिकाणी येणारच नाही. म्हणजे 2 इंडिपेंडंट सोल्युशन्स ऑर्डर 2 प्रमाणे आपल्याला बरोबर या ठिकाणी मिळतात. तुम्ही हे सोल्युशन्स कॉम्प्युट केलेले डायरेक्ट लिहितो. C0 चं कोएफिशियंट 1, नंतर हा x³ डिवायडेड बाय 3 × 2 प्लस x⁶ डिवायडेड बाय 6 × 5 3 × 2 प्लस अँड सो ऑन. नेक्स्ट आता C1 आणि C2 हे दोनच कॉन्स्टंट आहेत त्या ठिकाणी. C0 0 आलं. वरती आपण 0 कोण आला होता आपला, ॲक्च्युली 0 आलेला हा C5 होता, C0 नव्हता. 0 आलेला हा C5 होता. म्हणजे 5च्या पटीत 3m+2 नंबर जर 3च्या पटीत अधिक 2 असेल तर हे 0 येतं असं आपण दिले. नंबर हा 3च्या पटीत असेल तर हे पहिले एक्सप्रेशन, नंबर 3च्या पटीत अधिक 1 असेल तर हे दुसरं एक्सप्रेशन. इट इज x plus x⁴, 4 × 3, x⁷, 7 × 6, 4 × 3. Okay. So this is your phi1x and this is your phi2x. These are the two independent solutions for analytic method you are doing. And likewise, you have numerous problem. Everybody attendance mark केली प्रत्येकाने.